Welcome to our annual banquet in honor of Saint Clement of Ohrid, the patron saint of Macedonia Orthodox Church and all of Macedonia. Thank you all for coming this evening. My name is Peta. My name is Chloe. And we will be your hosts this evening. Драги гости, добре дојдовте на нашиот годишен банкет во чест на Свети Климент Охридски, патронот на нашата Македонска православна црква и на цела Македонија. Ви благодариме што вечерва сте со нас. Моето име е Клои. Моето име е Пета. И ние ќе бидеме вашите водители вечерва. Добро вечер, браќа и сестри и наши гости. Good evening, ladies and gentlemen, priests, honored guests, our fellow Macedonian churches. I am thrilled to see so many of you here tonight to celebrate Sveti Clement, the patron saint of our Macedonian Orthodox Cathedral, St. Clement of Ohrid. Welcome and thank you for attending. Dobro doјдовте на Клименту вечер. As president of the church, it brings me great joy to see such a wonderful turnout for our patron saint. Thank you. St. Clement is strong because of you, our parishioners, and your commitment to our cathedral. I want to thank our priests, our executive, our board, and our congregation for all their hard work in building upon the vision that our grandparents and parents had when they started St. Clement of Ohrid as a place that we could pray, gather, and be proud of. Шубав шоршицу грабе манош на нашата светец Свети Климент, за нашата светец Свети Климент. Ми носи голем радост да видам толку наши браќа и сестри македонци туа собрани со нивните фамилии овде Ванош. Тя сум многу горд на нашата управа и директори и сум за целата работа што тие направила во нашата црква за вас и за нашите баби и дедовци и родители, што почнаја Свети Климент, за место да си молиме, да си береме и да си видиме. Да си пречекаме нашите празници, со здравје, среќа и љубов. Ви благодарам и Бог да ви благослови. In closing, I'd like to say, may St. Clement continue to protect you and bless you and your families, and may we welcome Christmas and the New Year with health, love, and peace. So, mnogo godini. Thank you and God bless. Just before I finish, I'd like to thank a few individuals. Thank you to our Nicola and Tanya Yosefowski for their generosity. We appreciate it. Thank you.
I'd like to thank our executive and the board of directors. I have been blessed to work with a wonderful group of people, individuals who care about the church, about Swiftly Cleveland, and all they do for the church. So thank you. Thank you to our two wonderful priests, Father Sasha and Father Alexander, for their spiritual guidance throughout the year. We appreciate both of you and all that you are doing for our congregation at Swiftly Cleveland. Thank you. Thank you to our office staff, our banquet hall staff, our caretaking staff, for all of their hard work in preparing for this special evening. The hall looks absolutely beautiful. Thank you. And my final thank you is to the branches of our church. Our MCs mentioned them, from the Ladies Auxiliary to the Dance Ensemble to the Literary Society and many more. I'm just naming a few. I'd like to thank them because you give us strength, you keep our culture alive, and you make St. Clement's a place that we can call ours. On that note, I want to thank each and every one of you for being here tonight and celebrating our patron saint. Во еден географски текст се вели дека на секој народ во определеното време се љубивиот Господ му испрага личности кои ќе го просветуваат и осветуваат, кои ќе го раководат и подготвуваат на патот кон Царството небесно. Така, израелскиот богоизбран народ имаше и Мојсеја, кој го водеше и го изведе од египетското робство и го доведе до ветената земја. Нам пак како народ, Бог ни го испрати апостолот Павле преку повикот на македонецот да дојде во Македонија и да ни помогне. Како што Исус Навин го презеде водството на Израелот од Мојсеја, така и нашиот Свети Климент го продолжи делото на светите браќа, кој е израз на врзевангелското семе, што во Македонија го посее апостолот Павле. А мудриот Климент, тој најучени човек и втор Павле, како што забележителна почит и одбрани зборови го нарекува блажениот Теофилак, ни го остави своето дело на сите, а најмногу нам, на македонците, како народ. За Богат може да се света само тој народ, од кој израснале личности, кои со својот живот и дело се жртвувале за тоа во што верувале, а за доброто на сите. Таквите личности станале забележани не само во историјата, туку се запишани и во вечноста. Секој народ кој е благоверен и благороден треба постојано да ги слави и да ги следи таквите личности. А светителите со својот пример постојано влијаат врз моралното и духовното преобразување кај сите народи и во сите времиња. Свети Климент со своето дело е сведок дека посеаното Слово Божјо во душата на еден народ е неуништливо и вечно. Знаел тој наш голем просветител, како што во свое време запишал и големиот Достоевски, дека човек или народ без живиот и вистински Бог е оштетен и понижен. Вечерашниот говор би сакал да го завршам со зборовите на светиот Климент, кои постојано се актуелни, без разлика во која епоха и да живееме. Тоа се зборовите. Гладен да нахраниш, жеден да напоиш, патник да прибереш и гол да облечеш, на презвитери, на свештеници, чест да им направиш, манастири да посетуваш и на монаси да им носиш што им е потребно. Црква да се трудиш ден и ноќ, затоа што во неа се очистуваат гревови и од секој зло се оддалечува. Нека ни е честит и вековит овој национален и црквен празник. По молитвите на славеникот, на светиот Климент, Охридскиот архиепископ и чудотворец, Господ нека ги чува народот наш македонски, татковината наша, црквата наша и сите луѓе и народи со добра волја. Амин за многу години. А сега
во име на нашиот духовен татко, на возглавителот на нашата црква, нашиот епископ, митрополитот Методи, кој што не е во можност да ни се приклучи, но сите ние сме постапнали се во неговите молитви и би сакале да го прочитаме неговото поздравно слово што го упати кон нас како Свети Климент во Македонска православна црква. Почитуван господин Борис Стојкос, председател на управата на Македонската православна црква Свети Климент Охридски Торонто. Почитувани отци Сашо Целиски и Александар Тодоровски. Почитувани членови на управниот одбор и на црквата и гости на Свети Климентовата вечер. Дозволете најнапред од свое име да ви ги честитам празнувањата по повод Свети Климент Охридски, патрониот празник на вашата црковна заедница. Се надевам дека во добро здравје, мир и заедништво помеѓу вас ги одбележувате овие свети денови, кога сите ние го прославуваме патронот и молитвениот покровител на нашата света Македонска православна црква. Делото на овој славен Охридски чудотворец и светител Божи е длабоко запишано во нашата духовна и национална меморија. Преку него е посејано семето на Христовата наука, не само во нашата родна земја, туку и преку неа на многу места во светот. А една од нив е и вашата црква во Торонто, која го носи токму името на Свети Климента. Иако од оправдани и познати причини, денес не можам да бидам со вас. Примете ги овие мои искрени поздрави и мои мисли и молитви се со вас, возлюбени мои духовни чеда. Со надеж и вера во Бога, дека овај период на големи искушенија за сите нас наскоро ќе помине. Се радувам повторно да се собериме сите заедно како една црква, па да го прославиме и Свети Климент и сите свети пред Бога, кои за нас постојано се молат и се застапуваат пред неговиот пресвет небесен престол. Со Божи благослов, митрополит Американско-Канадски на Македонската православна епархија, Господин Методи. First, allow me in my name to congratulate you on the celebrations marking St. Clement of Ochrid, the patronal feast of your church community. I hope that in good health, peace, and unity amongst yourselves, you commemorate these holy days when all of us honor the patron and intercessor of our Holy Macedonian Orthodox Church. The work of this glorious miracle worker of Ochrid and servant of God is deeply etched into our spiritual and national memory. Through him, the seed of Christ's teachings was sown not only in our homeland, but also far beyond it, in many places around the world. One of those places is your church in Toronto, which bears the name of St. Clement. Although for justified and well-known reasons, I cannot be with you today, please accept my heartfelt greetings. My thoughts and prayers are with you, my beloved spiritual children. With hope and faith in God that this period of great trials for all of us will soon pass, I look forward to the time when we can all gather together again as one church to celebrate St. Clement and all the saints before God, who constantly pray and intercede for us before His most holy heavenly throne. With God's blessing, Metropolitan of the American Canadian Diocese of the Macedonian Orthodox Church, Archbishop of Ochrid, Metodi. I'd like to recognize a parishioner who's been very helpful over the years and whose family has been supportive of St. Clements from the very beginning. I'd like to call up Mr. Chris Stanley to receive an icon. I'd like to recognize a parishioner who's been very helpful over the years and whose family has been supportive of St. Clements from the very beginning. I'd like to call up Mr. Chris Stanley to receive an icon.
church who has been very active not only in our Macedonia community, but has started to be connected to our church. Call out Mr. Jim Nicopolis. Jim's been very active on the board of CMP and also within the business world. Thank you, Jim. Another long-standing member of the church whose family has been involved also very early on is Marilyn Trentos. Unfortunately, she's not here, so we'll just recognize her name and get the honor to her. Another member of the church whose family has been here for a very long time. We grew up in the church. And Mr. Christy Downs, please come up together and have Earlier this year, we received a call from Pasio from the Vespa Benevolent Association. They generously wanted to donate to the church and thank Vespa Benevolent Association for their donation of the funds of the dissolved organization. This next gentleman you will know, and hopefully he's here, but someone who's been involved in church for a long time and has always come to save us whenever we had issues, whether it be an employee left, the property banquet, or we want to call up our chef, if he's back there, and please come up. He's filled in 3 times when we were stuck for a chef. I'd like to thank this member for his work at the church. He's new, and he's started to attend regularly all the time. He's come over the years, and he's now more frequent than ever. And I just want to thank him for volunteering and giving up his Saturdays to teach our kids karate downstairs. So, Mr. Chris Kalinsky, he is not here today, but we wanted to thank him for his contribution to St. Clements of Oakview National Bank. Thank you, Chris. The next gentleman, I'd like to call him up. He doesn't have far to walk, but it's Nikola Yusufowski. If you could come up, please. For those of you who saw the hall downstairs, that was done, the carpeting was done by Nikola, and he's got another surprise for you as the year goes on. We're looking forward to doing more and more things at our church. So thank you, Nikola. Црквата без народ не е црква, а луѓето без да бидат возглавени од своите свештеници, и тоа не е црква. We believe and we know what was your path, and we are thankful to you for guiding our people, the Macedonian Orthodox people, to be faithful, to be in the churches, to preserve the faith. And may God grant you many years together with us to celebrate our Lord Jesus Christ. And now I would like to pass the microphone to our president. So St. Clements has been blessed with wonderful priests over the years, two of whom are with us tonight. But one is celebrating a very special year and has been a part of many of our lives, whether it's through baptisms, christenings, funerals. Father Jovan Boziowski is celebrating 50 years of being ordained as a priest and spending 20 years plus here in St. Clements. Father, please come up.
Драги браќа и сестри, македонци, сватови пријатели на македонскиот народ. Моето срце е исполнето со голема радост. 50 години како да беа вчера, лани, 50 години и половина век. Сум пресреќен да гледам возрастни луѓе, сум крстен, сум венчал, сум оделене најголемата радост во животот, ама и заедно сме плачеле да ги спратиме нашите најмили од ова свето место. Денес, вашето присуство, од најмалите игралци, неделното училиште, чука срцето на Свети Климент. Свети Климент денес е присутен со нас и празнува и се радува дека ние македонците, далеко од Македонија, го посветивме храм на Свети Климент на Отарио езерото и од друспротивната страна на црквата на Свети Мамо Охридски чудотворец, како примерот во Охрид, Свети Климент на едниот брег, Свети Наум на спротивниот брег на Охридското езеро. Да живеете сите, да се здрави и живи вие, вашите деца, вашите внуци. Сакајте се, не карајте се. Имате љубов помеѓу себе. Така вели Евангелието. Ако се сакате, кажете собрани 20 или 30 во моје име, јас сум со вас. И Господ ќе биде со нас, ако не се караме, ако се сакаме. Љубов да имате, вели Господ, ако се сакате, подоаѓате позван дека сте многу ученици, ако имате љубов помеѓу себе, а треба таа љубов да е. Јас се чувствувам од оние луѓе што ќе поздравам дека од срцето ги сакам, а љубовта се храни со љубов. Ако го сакаш, некој ќе те сака. Ако се скараш со жена и не ги простиш, оди на вратата. Без проштавање, без подавање рага, во животот нема одење напред. А сум среќен дека овие млади управници, председателот Борис Стојковски, ако од мало дете го знам кој идеше во Свети Климент, и тој овиот подпредседател Кристијан Раштанковски, гаранцијата со нашите уште помлади, енергични, мои почитувани свеченици отец Сашо и Александар Македонски, да живеете, сакајте се за многу години. Амин. Благодарам на вниманието. Отче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Левот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како и ние што ги проштеваме на нашите должници, и не уведувај во искушение, но избави од лукавиот. Зашто Твое царството, силата и славата на Отца и Сина и Светиот Дух сега секогаш и во вечни векови.
ангела, кога биле во Вавилон, прелетки ги со семиња, си ги покажа посветено што биле во слав хранети. Ти самиот се гладцар, благослови ги овие семиња, со различните полови, и освети ги оние што ќе да топли, зашто во Твоја слава и во слава и чека си да Климент Охридски чудотворец. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Господи Исусе Христе Боже наш, благослови го во век и облагино, со Твојот сведок сега и секогаш и во вечни векови. Амин. На Господа да се помолиме. Господи, помилуј. Христе Боже наш, благослови го лебот и виното со Духот Твој свет, сега и секогаш и во сите векови. Амин. На Господа да се помолиме. Господи, помилуј. Господи Исусе Христе Боже наш, благослови го овој леб, виното и пченица со Духот Твој свет, сега секогаш и во вечни векови. Ти го принесуваме овој дар, Господи Боже наш. Во слава и чест на светиот Климент, архиепископот Охридски чудотворец, по неговите молитви, прими ја се щедри оваа жртва на Твојот свет и на небесен жртвеник. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Святи мучениci, že dobre stradalčenstvo vaše i venčaše sja, molite jako Gospodu, pomilovati svjat dušam naši. Slava Tebe, Hriste Bože, apostolom pohvalo, mučenikom radovanije, i že propove Trojica jednoslušnaja. Isaije likujte, pa ime počreve, i rodi sina Emanuila, Boga že i človeka. Poslokinja jemu, jego že veličaju štedemu ublažaje. Христос помеѓу нас. Ей, Кевине. Христос помеѓу нас. Ей, Кевине. Христос помеѓу нас. Ей, Кевине. Помилуј Боже, по Твојата голема милост и се молиме, чуј ни и помилуј. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Уште се молиме за милост, живот, мир, здравје и спасение на чата Божи, Никола, Татјана, Натали, Матеја, Рајче, Никодинка, Мирослав, Јана, Јован, Кристијан, Димитар, Виолета, Софија, Лука, Петринка, Горан, Михаил, Алина, Марко, Стојан, Ненад, Александра, Теодора, Енди, Вера, Петар, Матеј, Никола и за сите овдека присутни, зашто си милостив и човеколюбец Бог наш и Тебе слава Ти вознесуваме, на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во сите векови. Свети Климент да ни е на помош, честито да ви е кумството. Онака како што се грижите за Свети Климент, така да Свети Климент ќе се грижи и за вас. Често пати зборуваме кој сме како црква.
Црквата е составена од личности. А сите тие личности ни се нам драги. Ако треба да зборувам за луѓе, сполајмо на Господа покрај нашите попадари, кои што најголем крст носат, покрај нив. Јас сум му благодарен на Господа Бога што покрај себе ги имам луѓето што ги знам од 14 годишна возраст, што заедно сме биле во богословие уште како деца. Едниот од нив ми станал кум, тој е Александар Зашов, кој што ме венчал, деца ми крстил. Другиот и во неголема радост и во неголема тага бил тука, нормално заедно со кумот, отец Благој Пенев. Ама ако има некој за кој што треба да зборувам, да кажам колку долго го знам, колку долго се знаем, колку што знам за себе, толку знам и за него. Со Никола сме порастати на иста улица. Куќите ни беа разделечени во Охрид 100 метри. Иста генерација, 4 месеци разлика, постар батко. И, значи, нема, ако кажуваме колку години, ги нема тие години, што се мајтапев едно време. Лузнава овдека што ја имам, и имам направено со него како деца. Колку што имав тоаш години, може да бев помало од наум мој. Но, кога треба да се зборува за фамилијата Јосифовски, Никола, може би го знаете последниве години сега овдека. Но Никола е дете, е човек, кој што е пораснат в црква. Сполајмо на Господа, вечерта сме удостоени, меѓу нас да и неговата сестра од Сиракјус, Виолета, заедно со нејзиниот сопруг. Нажалост, неговиот брат, мајка му и татко му од Нью Џерси не може да дојдат, а другата сестра е во Швајцарија. Но она што го зборувам, пораснати в црква, и она ние што го гледаме што Никола го прави постојано овдека, и не само во нашава црква, во целава наша црква, низ цело GTA, Никола не го има тоа научено сега. Како велиме, крушата под круша паѓа. И најмногу што учимо од нашите родители. А тие како деца има најголем пример од своите родители, Чичко Трајче и тетка Никодима. И на уште многу години пред да дојат овдека, изградија ктитори се на црква во Охридско, местото од каде што потекнуваат, без никој да помогне. И таа црква е дадена на народот. Народот да му се моли на Господа. Ќе го спомниме и покојниот владика Охридски Тимотеј. И тој цело време зборуваше. Особено и пред Македонија да стане самостојна и кога се осамостои. Секогаш велеше, ако ми требаше човек да ми помогне, секогаш му се јавував на Трајче и Јосифовски. И секогаш Трајче ќе пуштеше луѓе што ќе помогнеа, дали било тоа во Свети Ерасмо, Свети Наум, Свети Климент. Фамилијата на Јосифовци беше цело време таму. И затоа велам, а тој пак пример што го наследија од Чичко Трајче и тетка Никодинка, тој пример го дава на своите деца, на Натали и на Матеја. Арно ама, сите ние, човелиме, мажот е глава на фамилијата, ама жената е братот. Сите ние знаеме да ојме лево или десно, проштевајте ли изразот, да се останиме, да забегаме. Никола немаше да е онај што е денеска, ако покрај себе немаше да ја има Татјана, неговата животна сопатничка. Затоа, Татјана, ти благодариме што се грижиш за Никола. Јас имам еден брат во Охрид, а другиот брат
вие овдека покрај мене. За многу години Свети Климент напомошна да дава Господ за сватби на неканите сите нас овдека што сме. Цел народ, тоа ни црква. И не можам да побарам поголема чест отколку ете мојот брат кумството да го предаде на еден од најзаслужните луѓе во нашата црковна општина, доктор Енди Пенувчев, кој што не само мене, не само на црквата, на еден секој човек, проштевајте докторе, што на сите им помагате, без да очекувате некој нешто да спомне и да ве пофали. Секојаш ќе се заблагодариме, докторот само кречи, Господ е оне што гледа. Ради Господа го правиме. Честито да ви е кумството за година. Господ да ве благослови, Господ сите вас да ве благослови. Немој да ве оставате Свети Климент, што и тој нема да ве остави за многу години и Господ да ве благослови. Учителка на Македонското училиште при црквата Свети Климент Охридски сакам да ја искажам важноста, а и значењето на Македонското училиште, каде континуирано секоја година се описменуваат децата на нашиот мајчин македонски јазик. Македонскиот јазик е дел од нашиот идентитет и наше најголемо богатство. Особено се радувам што тој број постепено се зголемува, а од 5 јануари наредната година ќе почне со работа и училиште за возрастни. Сите вие што сакате да го научите македонскиот литературен јазик сте добредојдени. А сега дел од учениците ќе ни се представат со рецитали, па да ги слушнеме. Родниот јазик. Родниот јазик е бисерен гердан од зборови, плодови, сочни. Мислите тие ти ги редат во сликите јасни и точни. Тоа е вруток непреслушен, вечен, из бистри капки зборови течат. Жубори, клокоти, звони се лее, кој јасна звезда секој збор грее. Тој ни е завет од дедовците, како тламникот на огништето. Чувај го како црнката во очите, без јазик си никој и ништо. Мајка и дете.
Во моето семејство ваков си е редот. Татко ми е дете на баба и дедо, но исто и јас, заедно со бато, и ние сме им деца на мама и тато. Од памтивек до денес, тоа така бива, за мајката сме деца, се дури е жива. За сите деца, ајде да се сакаме, сите како брачиња. Зошто сме си дечиња, зошто сме другарчиња. Ајде да заиграме, радосни и распени. Зашто сме си слободни, зашто сме насмени. А за другарчињата негде што гладуват, молим ме помогнете за да се радуват. Како поздравувам? Ако среднам другарче, ке му речам здраво. Тато ке ме пофали, браво сине, браво. Наутро, добро утро, секогаш поздравувам. А нападне со добар ден, секому се јавувам. На вечер, добра вечер, секому му сакам. А често поздравувам со хрената рака. Штом некој легнува и се смири звон, обично поздравувам, добар лесен сон. Со децата треба мило, што е да се случи. Не бидете толку строги кога помалку се учи. Со децата треба нежно, како топол сончев зрак. Вистината да се каже, па тогаш ќе биде лесно, па не треба да се лаже. Со децата треба исто, како со другар или брат. Па детското срце чисто, ке поресне за цел кат. Во школа се сретна денес Стојанка и Саво, си пушија раце си рекаја здраво. И еве ги сега, за раце се вода, кон школа свој зајно се јават. Буфа по буфа, од час до час, целта азбука ја научив јас. Не сонувам, не сега, јас убаво читам сега. Мама цел ден работи, готви чисти мие. Таја дома последна легнува да смие. Приборот за јадење си го измив сама. Собата ја изчистив без да знае мама. Кој на мама помога, тој е чисто злата. Така вели баба ми и дедо и тато.
srce moje Jovane. Oda na детството. Една мудрост вака учи. Човек тоа гордо звучи. Ти чекориш дете браво, биди среќно, гордо, здраво, расни, вишнеј, љубов цветај, со славеќе пеј и летај. Расни вјаве и во сонот, во ливата крај бетонот. Добра мисла да те краси, зошто ти си иден човек. Памети го тоа довек. Ај, секому дај му рака, сакај го тате сака. Помагај колку е можно, со секој живеј сложно. Почитувани македонци, почитувани гости, dear guest, нека ни е честит празникот на светиот отец наш Климент, архиепископот Охридски, чудотворец, чија што најголема заслуга е во тоа што како покрстител и просветител, како член од светите седмочисленици, најголемата заслуга му е во тоа што откривајќи ни го Христа Господа, крштевајќи ни во Христа Господа не облече. Човекот на кој што му должиме се што е вечно и несмртно во нашиот живот и во нашата национална историја, поради што и нашата татковина Република Македонија. Би сакал јас само да им се заблагодарам на членовите на црковниот хор Свети Климент Охридски. I would love to thank the members of the choir, Church Choir St. Clement of Ohrid, for people filled with great faith and love of our Lord, of Christ the Lord, and for their hard work and dedication to learn the liturgical songs, which sing in them with their beautiful voices on the divine liturgies. They're exalted, they lift up our religious thought, religious feelings, and our prayers. Thank you very much. Исто така, благодарност и до господинот Љупчо Топаловски, кој што помогна за музички да се оствари ова настап. И голема благодарност на учителката на нашето неделно училиште, господја Снежана Тешовиќ, која што нашите најмлади и најмали ги учи со писмото кое што светиот Климент, осветите браќа Кирил и Методи го сочува и нам ни го остави. Кирилисата, која што е уставно службено писмо на нашата татковина и на сите македонци. Она за кое што еден од поетите, опишувајќи се самиот себе си, рекол дека мојот јазик е мојата татковина, а тоа значи мојот идентитет, тоа што сум јас. Јазикот на кој што мислам, јазикот на кој што пишувам, тоа сум јас. Честит празник за многу години. Ви благодарам многу, живи и здрави од Бога, благословени да сте. Она што ви го посакувам е она што го пеете, тој да го живеете. И вашиот живот секогаш да биде славословие кон Господа. Живи и здрави од Бога, благословени да сте. Go!
oči ljubav jaz, crni oči ljubav jaz, i da ljubavi da gledam, hajdeva, mene dušo moja, šekerna, šekerna, i kada šale verna, šekerna, šekerna,
беше